ассалому алайкум бинандагони азизу арҷманд. нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. инак дар барномаи мо тамошо кунед. нахуст ба қарорҳои раиси шаҳри Панҷакент таваҷҷӯҳ намоед. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи ташкил ва гузарондани даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мутобиқи моддаҳои 19, 20 ва 32 қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ ҷиҳати таъмини иҷрои амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз 2 январи соли 2025 таҳти рақами 711 бо мақсади дарёфти истеъдодҳои нав дар соҳаи санъати мусиқӣ ва сарояндагӣ, тасвирӣ ва дизайн, баланд бардоштани маҳорати касбӣ ва зебоӣ парастӣ, тақвият бахшидан ба ҳунари баланди иҷрокунандагӣ, таблиғ ва эҳёи ҳунарҳои мардумӣ, муаррифии фарҳанги волои миллати тоҷик, эҳтиром ва арҷгузорӣ ба суннатҳои неки аҷдодӣ, сатҳи касбии асарҳои нави мусиқӣ, офарандагӣ, интихоби намунаҳои беҳтарини оҳангу суруд, коллексияҳо ва асарҳои расомӣ ки фарҳанги гузашта ва имрӯзаи миллати тоҷикро инъикос менамоянд қарор мекунам. даври аввали озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман дар шаҳри Панҷакент дар моҳҳои апрел-майи соли 2025 ташкил ва гузаронида шавад. низомнома, ҳайати комиссияи озмун, ҳайати ҳакамон ва харҷномаи мукофотҳои даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман мутобиқи замимаҳои 1, 2, 3 ва 4 тасдиқ карда шавад. бахши фарҳанг, шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр, шӯъбаи маориф, ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди садо ва симо, бахши кор бо ҷавонон ва варзиш, шӯъбаи кор бо занон ва оила, раисони ҷамъиятҳои деҳот, инчунин роҳбарони муассисаҳои фарҳангии шаҳру деҳот барои дар сатҳи баланд доир намудани даври шаҳрии озмун тадбирҳо андешанд. бахши фарҳанги мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр вазифадор карда шавад ки оид ба ҷанбаҳси озмун маълумотнома ва рӯйхати ғолибони даври шаҳрии озмунро барои иштирок дар даври вилоятӣ пешниҳод намояд. ба раёсати вазорати молияи ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент супориш дода шавад ки аз ҳисоби маблағҳои ба бахши фарҳанг пешбинишуда 39380 сомонӣ барои соли 2025 ҷудо намояд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода. қарори раиси шаҳри Панҷакент дар бораи таҷлили рӯзи матбуот мутобиқи моддаҳои 19 ва 20 қонуни Конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ, моддаҳои 2 ва 5 қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, қарори раиси вилояти суғд аз 4 феврали соли 2025 таҳти рақами 35 дар бораи таҷлили рӯзи матбуот бо назардошти саҳми кормандони воситаҳои ахбори оммаи шаҳри Панҷакент дар бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягона тарғибу ташвиқи ғояҳои истиқлол қарор мекунам. санаи 11 март дар қаламрави шаҳри Панҷакент рӯзи матбуоти тоҷик ҷашн гирифта шавад. ҳайати кумитаи тадорукот, нақшаи чорабиниҳо ва харҷномаи таҷлили рӯзи матбуот тасдиқ карда шаванд. раисони ташкилоту корхонаҳо ва ҷамъиятҳои деҳот ҷиҳати дар сатҳи баланд баргузор гардидани иди касбии рӯзноманигорон ва коркунони муассисаҳои табу нашр корбарӣ намуда барои дастгирии моддию маънавии нашрияҳои маҳаллӣ, рӯзноманигорон, кормандони матбаъҳо ва собиқадорони матбуот тадбирҳои амалӣ андешанд. шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент, бахши кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Панҷакент якҷо бо созмони иттифоқи журналистони Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент барои хубу хотирмон гузарондани рӯзи матбуот тадбирҳои мушаххас андешанд. бахши фарҳанги шаҳри Панҷакент мувофиқи харҷномаи замимашуда маблағгузории саривақтии чорабиниҳоро таъмин намояд. назорати иҷрои қарори мазкур ба зиммаи муовини раиси шаҳри Панҷакент ва роҳбари дастгоҳи раиси шаҳри Панҷакент гузошта шавад. раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода.
با افتخاری روزی مادر در تالار کاخ فرهنگ شهری پنجکент جمع آمدی با شکوه ایدانه و برنامه ادبی و فرهنگی برگزار گردید. زن مظهر زیبایی ها و جلوه های بیشت آسای زندگی می باشد. زن نه تنها در نظر پر احساس ترین مردم جهان بلکه سرتاسر دنیا مظهر حسن و زیبایی و مقدس شناخته شده است. به خاطر گرامی داشت روزی مادر در کاخ فرهنگ به نام عالم بابایف جمع آمدی تنتنوی دایر گردید. نخست معاون رئیس ولایت سوخت سهیلی قربانزاده پیام شادباشی معاون یکم رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس ولایت سوخت رجبای احمدزاده را رساند. قید نمود که زن بهترین معجزه پروردگار است. خداوند به زن زیبایی، عفت، دلربایی، شجاعت، صداقت و هنرمندی، مهر و محبت، نسل آفری و فرشته‌خواهی را اهدا کرده است. هیچ کس و هیچ چیز انسان را در لابلای همه تضادهای زندگی به فضل و محبت مثل مادر هدایت کرده نمیتواند. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده همه بانوان شهر و دهات پنجکent را شادباش گفته افزود که مادر قیمتترین نعمت دنیا، سرچشمه محبت بیکران، همت بلندترین شخصی بشریت است. محض مهر بی‌پایان و نوازش گرم مادر ما را به عالم آدم آشنا ساخته است. برنامه آماده نموده بخش شعبه فرهنگ مقامات اجرای محلی حاکمیت دولتی شهر پنجکent خاطر حاضرین را بالیده نمود. ادامه این موضوع با مناسبت روز مادر مادران و بانوان برومند شهر و دهات پنجکent مورد عیادت قرار گرفتند. تبریک و تهنیت مادران و بانوان با مناسبت روز مادر ارج گذاشتند به زحمت و نقش ناستودنی آنها با ابتکار پیشوای معظم ملت президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар даврони истиқлоли кишвар ба ҳукми анъана даромадааст. дар ин росто арафаи рӯзи модар раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода бо чанд нафар бонувони баруманди шаҳр дидорбинӣ карда онҳоро бо рӯзи модарон муборакбод намуд. яке аз онҳо омӯзгори собиқадор ҳалима саъдуллоева аст ки беш аз ним аср ба шогирдон асрори фанни биологияро омӯзонида дар тарбияи онҳо саҳм гузоштааст. ҳамроҳи эсоева бошад 40 сол дар муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 3 шаҳр ба хонандагони синфҳои ибтидоӣ хату савод омӯзонидааст ва ҳоло дар иҳотаи фарзандону наберагон давлати пирӣ меронад ва шогирдони зиёдаш ӯро эҳтиром мекунанд. басра миноқулова собиқадори соҳаи матлубот солҳои зиёд дар вазифаҳои роҳбарӣ заҳмат кашида дар беҳдошти соҳа ва тарбияи фарзандони солеҳ саҳми бориз гузоштааст. дар суҳбат ин бонувони баруманд аз сиёсати давлат нисбат ба занону модарон изҳори қаноатмандӣ ва шукргузорӣ намуданд. ба онҳо тӯҳфаҳои идонаи мақомоти иҷроияи маҳаллӣ ҳокимияти давлатии шаҳр тақдим карда шуд. با مقصد شناسایی جهت وسعت کارهای آبادانی و سازندگی سبز و خرمگردانی با افتخار جشن 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر پنجکent عبدالخالق خالقزاده از جماعت‌های دهاتی رودکی، لویق شیرالی و سوجینه دیدن نمود. با مناسبت 35مین سالگرد استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در برابر مرکز شهر باستانی پنجکent در جماعت‌های دهاتی آن نیز کارهای آبادانی و سازندگی روز تا روز گسترش می‌یابد. رئیس شهر با مقصد شناسایی باجران کارهای آبادانی و سازندگی از جماعت‌های دهاتی رودکی، لویق شیرالی و سوجینه بازدید کاری نوبتی انجام داد. نخست رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در دهه مرغیدر جماعت دهاتی رودکی با جریان بنیاد میدان پرچم و ورزشگاه پهلوانان سعودی شناس گردید. او بر رهبریت جماعت و دیگر مسئولین دستور داد که باید این انشاءات جشنی در مهلت پیش بینی شده با یک صفت بلند مورد بهره برداری قرار گیرد و دهه مرغیدر برای استفاده از امکانیت‌های این کاخ ورزش و برای مردم فراهم آوردن شرایط‌های فراغت و استراحت همه طرفه استفاده نمایند. هر سال از سیلراه‌های جماعت دهاتی لویق،
سیل زیاد می آید و به زمین ها، باغات و انشاءات گوناگون ضرر می رساند. با دستور بیواسطه رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده در سیلراهای پهلوی دهه نوآباد امروزها کارهای تازه کردن این سیلراها تحت راهبری شعبه ریاست حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی ولایت سوخت در شهر پنجکین با مرام ادامه دارد. رئیس شهر به مسئولین دستور داد که باید همه سیلراه‌های این جماعت که در حالتهای بارانگری و سیل‌آیی خطرهای زیادی دارند پیش از مهلت تازه کرده شده. در جاهای آسیب پذیر باید سدهای محافظتی ساخته شود. سردار شعبه ریاست حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی در شهر پنجکین پیرامون کارهای تازه کردن سیلراه‌ها به ما چنین اطلاع داد. پادپاکان مرزاده سردار شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گراجدنی ولایت در شهر پنجکین طبق سفارش حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری رئیس شهر پنجکین از کارخانه مشترک زرافشان یک عدد تکنیک پروژکتور مهندسی برای تازه نمودن سیلراه‌های شهر دیهاتی پنجکین سفربر کرده شد. تکنیک مذکور کار خود را از تازه نمودن سیلراه‌های دهه نوآباد آغاز نموده از سنه یکم تا سنه سوم مارس سال جاری با مسافه 2015 متر سوی سیلراه دهه نوآباد را با پرگی از یک شغل تازه نمود. باید قید نمود که تکنیک مذکور عین حال در سوی مزار جماعت دیهاتی لایق شهری از موضع دهه باغچه کار خود را سر کرد. ما تصمیم گرفتیم که در دوام سال با پرگی سیلراه‌های شهر دیهاتی پنجکین را از ریگ و شغل تازه نماییم. سپس رئیس شهر با رفت کارهای آبادانی و سازندگی از دهه‌های جماعت دیهاتی استاد لایق شیرعلی دیدن نمود. در دهه نوآباد جماعت دیهاتی لایق شیرعلی امروزها بنیاد کودکستان زمانوی با مرام ادامه دارد. رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده مسئولین را وظیفه دار کرد که باید این مؤسسه تحصیلات تا مکتبی با یک صفت بلند مورد استفاده قرار گیرد که آن در سمت اجرای دستور و سفارش ها و پیام نوبتی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان یک تحفه ارزنده خواهد شد برای ساکنان دهه نوآباد. در دهه غوسر جماعت دیهاتی به نام استاد لایق شیرعلی بنیاد بیمارخانه زمانوی با سرعت پیش می رود. رئیس شهر دستور داد که این بنا که واقعا برای تشخیص و طبابت ساکنان این منطقه خیلی ضرور است و در آینده به یک مرکز زمانوی طبابتی تبدیل می یابد، از طرف بناکاران در یک مهلت پیش بینی شده با نظرداشت رعایت لایحه و صفت کارها مورد استفاده قرار داده می شود و همزمان مسئولین دستور گرفتند که برای آماده کردن اطراف این بنا جهت تعمیر و اسفالت پوش کردن و همزمان تعمیر راه به دهه باغچه وظیفه دار شدند. همزمان در دهه غوسر به رئیس شهر اطلاع دادند که عین زمان برای بنیاد بنای نوی معموری جماعت دیهات لایق شیرعلی لایحه آماده شده است. زمین برای بنیاد آن جدا شده است. وقت‌های نزدیک ساختمان این انشاءات آغاز می‌یابد. در جماعت دیهات سوجینه رئیس شهر نخست با رفت کارهای بنیادی اولین کارخانه شیفربراری در شهر پنجکین شناس گردید. با رئیس شهر عبدالخالق خالقزاده اطلاع دادند که پس از مورد استفاده قرار گرفتن این کارخانه صنعتی آن امکانیت در یک شبانه روز استحصال نمودن تا 5000 دانه شیفر را دارد و امروزها کارهای اساسی ساختمان و وصلی با موفقیت جریان میگیرد. گزارش عباس همراهزاده و شهباز قربانوف. رئیس شهر پنجکент عبدالخالق خالقزاده با مسئولان لایحه اینوست در وادی زرافشان ملاقات دایر نمود. متوجه باشید به گزارش همکاران ما. در مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی شهر پنجکент در مشورت با مسئولان لایحه
инвест идоракунии ҳамгирӯии захираҳои табиӣ барои рушди одилона ва устувор дар водии зарафшон ки бо ҳамкории ҳукумати мамлакат иттиҳодияи аврупо ва хазинаи оғохон дар тоҷикистон дар шаҳру навоҳии водии зарафшон амалӣ мешавад, масъалаҳои идома ва роҳу усулҳои минбаъдаи ҳамкорӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. аз ҷумла зимни гузориши масъулини лоиҳа оид ба татбиқи зерлоиҳаҳо ба мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр дар самтҳои кишоварзӣ, обёрӣ, бунёди гармхонаҳу сардхонаҳо, ҷангал, коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, ташкили боғҳои интенсивӣ, таъминот бо тухмии сабзавот, техникаи хурди кишоварзӣ ва нақшаҳо барои соли равон, раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода тавсияи ҳамкориҳоро дар ин самтҳо дар соли равон ва давраи минбаъдаи татбиқи лоиҳа муҳим арзёбӣ намуд. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр барои татбиқи лоиҳа дар ҷамоатҳои деҳотӣ ҳадафӣ манфиатдор аст ва дар ин кор мусоидати фаъолонаро роҳандозӣ менамояд. тавре қаблан иттилоъ дода будем, гурӯҳи таблиғотӣ дар ҳайати намояндагони мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии зарафшон вобаста ба шарҳу эзоҳи паёми пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мулоқоту суҳбатҳоро дар ҷамоатҳои деҳот идома бахшиданд. гузориши хабарнигорони мо аз мулоқоти аъзои гурӯҳ дар ҷамоатҳои деҳоти Моғиён ва Фароб таҳия шудааст. мутаваҷҷеҳ бошед. дар ҷамоатҳои деҳоти Моғиён ва Фароб мулоқоти гурӯҳи таблиғотии муштараки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент ва шӯъбаи минтақавии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия дар водии зарафшон идома ёфт. дар ҷамоати деҳоти Моғиён мулоқотро мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шириншоҳ Нуруллоев ҳусни оғоз бахшид ва мақсаду мароми ин мулоқотро асосан барои тарғибу ташвиқи нишондодҳои паёми асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар маънӣ дод кард. дар ҷамоати деҳоти Фароб ин мулоқот низ идома ёфт. мудири шӯъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи раиси шаҳр Шириншоҳ Нуруллоев ба сокинони ҷамоати деҳоти Фароб иттилоъ дод ки дар заминаи дастуру супоришҳои мақомоти болоӣ гурӯҳҳои таблиғотӣ вобаста ба шарҳу изоҳи паёми навбатии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суҳбату мулоқотҳои хешро идома медиҳанд ва мулоқоти навбатие ки дар ҷамоати баландкӯҳи Фароб доир мешавад асосан ба ин масъала бахшида шудааст. ба сокинони ҷамоати деҳоти Фароб тавсия дода шуд ки дар заминаи паёми навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон онҳо бояд дар самти рушди соҳаи кишоварзӣ, боғдорӣ, баландбардоштани сатҳу сифати зиндагии ҳар як хонавода ва вусъати корҳои ободониву созандагӣ, сабзу хуррамгардонӣ ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳаматарафа саҳми хишро гузоранд ва бояд мо Тоҷикистонро ба як кишвари пешрафтаи ҷаҳон табдил диҳем. гузориши Аббос Ҳамросода ва Шаҳбоз Қурбонов. бо мақсади шарҳу эзоҳи қонунҳои соҳаи стандартҳои давлатӣ ба муносибати рӯзи ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон аъзои гурӯҳи таблиғотии маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарт дар шаҳри Панҷакент мулоқоту суҳбатҳоро бо маром идома мебахшад. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. ҳар сол санаи 15 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон таҷлил мешавад. бо иқдоми маркази ташхиси минтақавии агентии Тоҷикстандарти шаҳри Панҷакент дар заминаи нақшаҳои агентии Тоҷикстандарти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, хадамоти зинди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 5
تا 15 مارت سال روان در قلمرو منطقه زرافشان دهه حمایه حقوق استماع کنندگان گذرانده می شود. با این مقصد از طرف رهبریت مرکز گروه‌های تبلیغاتی تأسیس داده شده در زمینه نقشه تصدیق شده کارهای ترغیباتی و تشویقاتی با مرام جریان میگیرد. گروه تبلیغاتی مرکز در هیئت سردار شعبه به معیاردارایی تکنیکی و استانداردانی علیشیر نور محمدов، مدیر بخش ناظرات سودا امانقلov شاکر در مغازه‌های تجارتی با صاحبکاران، فروشنده‌ها و استماع کنندگان صحبت و ملاقات‌ها انجام داده با آنها بسته‌های عیانی مواد اطلاعاتی را درباره حمایت حقوق استماع کنندگان تقدیم کردند. در همه مغازه‌هایی که در شهر پنجکین گروه تبلیغاتی فعالیت کرد، بار دیگر از فروشنده‌ها دعوت به عمل آورده شد که آنها باید حقوق‌های استماع کنندگان را حمایت نمایند. قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره حمایت حقوق استماع کنندگان را تحت نظارت قرار دهند و باید سطح و صفت خدمت رسانی به مردم بهتر گردد. در مغازه نرگس ما با یک نفر شهروند همچون استماع کننده مراجعت کردیم و از او خواهش کردیم که درباره فعالیت این مغازه اندیشه‌هایش را بیان نماید. شما خریدارن؟ بله. های مغازه هر وقت میبینی؟ بسیار ندارم. بله. صفت مولاشون چه خیلی؟ صفتشون؟ صفتای خوب ناقص. خدمت رسانی چه خیلی؟ خدمت رسانیشان هم ناقص. من شما استماع کننده کو؟ بله. چه خیلی همین حقوقتان یکان خیلی و کمبودی دوران ندارن، یکان خیلی و محصولات بی صفت دادن ندادن؟ حالا چیزی که گرفتن ناقصن. صفتش خوب؟ بله. شما راضی می؟ ما راضی. ما راضی هستیم. خود امجد بسیار چیز میگیرید؟ کجا زندگی میکنید؟ ما جامعات خورمی. بسیار نه. از این مغازه اصلا خریداری میکنید؟ سلامت باشید، سلامت باشید. همینطور در مغازه های سوخت، سمیه و دیگر مغازه های شهر پنجکین گروه تبلیغاتی با صاحبکاران، فروشنده ها و شهروندان صحبت خیلی صمیمی انجام دادند. با آنها موادهای اطلاعاتی و ورقه بوکلت ها وابسته به حمایت حقوق استماع کنندگان تقدیم گردید. در مغازه سمیه یکی از فروشنده ها با ما اطلاع داد که آنها همیشه حقوق استماع کنندگان را حمایت میکنند. هیچگاه برای استماع کنندگان محصولات خوراکواری غیر استانداردی پیشنهاد نمی شود. چند سال بزرگ کار میکنید؟ 8 سال بود. 8 سال شده؟ همه شما حقوق استماع کننده میدونید تو می؟ البته از مدلاتش نگاه میکنیم که صفتش خیلی خیلی؟ ما خریدارو با نمایش میتیم که من صفتش همین و چند سال برامدگی صحبهش میگوییم. یعنی همش در مغازه شما محصولاتی کهنه نمیفروشن؟ نه نمیفروشن. مدلاتش نگاه میکنیم برمیگردونیم. برمیگردونیم دارو میبیم با اونو فهمونده میکنیم. درباره ما کدام چیز معقول به شما کدامش در کار ما یافته میکنیم. بله هر زمان اصلا هر زمان کار آموزشی فهمونده کرده میرن که اگر که با کارمندای تاجیکستان در همکاری دارید؟ البته هر وقت میبینم همینطور ضمن صحبت با فروشنده های گوشت و دیگر مغازه دکان ها مدیران شعبه و بخش های مرکزی تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان در شهر پنجکین از آنها احترامانه خواهش کردند که باید حمایت حقوق استماع کنندگان در محور فعالیت آنها باشد و همیشه برای تامین شهروندان با مال و محصولات خوشصفت جهد و جدل نمایند. زیرا امروز یکی از طلبات اساسی قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان تامین استماع کنندگان با مال و محصولات خوشصفت و با طلبات استانداردهای دولتی مطابق می باشد. فعالیت گروه تبلیغاتی مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیکستان
تا 14 مارس سال روان در دایره دهه حمایه حقوق استماع کنندگان ادامه می‌یابد. گزارش عباس همراساده و شهباز قربانوف. کارهای آبادانی و کبودیزارکنی محیط اطراف در شهر دهاتی پنجکент آغاز گردید. یکی از اولین ها شده کارمندان مرکز نظارت دولتی سنتری اپیدمیولوژی شهری پنجکент به این اقدام دست زدند. سازندگی و آبادکاری و کبودیزارکنی که از هدایت‌های همیشگی از حضور صلح وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برمی‌آید وسعت تازه کسب نموده است. امروز جهتی در عمل تطبیق نمودن کارهای آبادانی و زیباگردانی محیط اطراف با اشتراک کارمندان مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهری پنجکент بهر آباد و زیبا گردانیدن نزد بیناهای معموری و تازه کردن اطراف آنها کارهای آبادانی به راه مانده شد که در نتیجه آن نزد بینا از علفهای بیگانه تازه کرده شده نرم و به گلکاری آماده گردیدند. دиректор مرکز نظارت دولت سنتری اپیدمیولوژی شهر پنجکент عطاخواجه و امبول ما تصمیم گرفتیم که با آمد نوروز عالم‌افروز گرد اطراف کارخانه را کبودیزار کرده با شیناندن گلها و درختها آماده سازیم. بینندگان گرامی، حالا باشد به یک اعلان توجه نمایید. مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استاندارد در شهر پنجکент با توجه راهبران تشکیلات و کارخانه ها، مؤسسه های ساحه سودا، صاحبکاران، تاجران و فروشنده ها و شهروندان میرساند که هر سال سنه 15 مارس روز بین المللی حمایه حقوق استعمال کنندگان تجلیل میگردد. با مقصد شرح و ایضاح قانون های استانداردهای دولتی وابسته به حمایه حقوق های استعمال کنندگان با اقدام مرکز از سنه 5 تا 15 مارس سال روان دهه حمایه حقوق استعمال کنندگان زیر شعاری بلند برداشتن معرفت حقوق استعمال کننده گذرانیده می شود. بنابراین از شهروندان احترامانه خواهش می نماییم که در دایره چاره‌بینی های ذکر شده هنگام خریداری محصولات خوراکواری، سرولباس، پای افزال، متاعها، تجهیزات روزگار، بازیچه‌های بچگانه و دیگر مال و محصولات نیازی هر روزه به صفت تمغه کاغذ، صنایع استحصال، مهلت استعمالی و دقیقی واسطه‌های چینک دقت مخصوص دهند. خریداران باید از فروشندگان حجت‌ها درباره صفت محصولات را حتما طلب نمایند و حمایتگری حقوق‌های استعمالیشان باشند. در نوبت خود صاحبکاران و تاجران و استحصال کنندگان مطابق قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان وظیفه‌دار شدند که حقوق‌های استعمالی شهروندان را کفالت دهند. شهروندان باید بدانند که در صورت رعایت نشدن حقوق‌های استعمالیشان شخصاً به مرکز تشخیص منطقوی اگنتی تاجیک استاندارد در شهر پنجکent به نشانی خیابان رودکی بینای 141 یا توسط تلفن‌های 5668 92 764 34 70 و 92 821 72 72 مراجعت نمایند. رقم‌های تلفن را تکرار می‌کنم: 5668 92 764 34 70 و 92 821 72 72. همکاری شما با تاجیک استاندارد کفیل حمایه حقوق‌های استعمالی شماست. تماشابینان عزیز و ارجمند، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. برای هر یک شما سلامتی را خواهانیم. خیر، شاد و پیروز باشید.